Hi students, welcome to my classes. Last class we bar chart and milestone chart and network analysis and activity and events and discuss. Bar chart milestone chart just to discuss the milestone chart syllabus bar chart and syllabus detailed video. That's network and scheduling network and third type of representation. Network represent bar chart represent milestone chart represent. Network just basics or why network diagrams? Method bar logic the order in which task has to complete. Activities in our project. Activities and events. There are lots and lots of activities. Arrows and time estimate for the time to completion can be added to each task. For time estimate setup resources, this can be added and analysis can be carried out. Another resource time consuming. Network widely used bar chart networks and network is a graphical representation of the project activities arranged in a logical sequence and depicting all the interrelationship among them. And network consists of activities and events. Now already just the activities events but round events represent arrow network okay. Just network arrow round and activity is a physically identified part of the object which consumes both time and resources. Activity is time and resource consume event is time and resource consume difference excavation completed. A network is a graphical representation project different activities. The activity and task network fundamentals bar chart activity event designates the beginning or ending of activities. A work component need to be accomplished. A task within the overall project that has a definite beginning and end point. The activity consumes time. Arrow is representing activity and activity. The description. If the time is this end event and head event, tail event, dual role event, just network basics. Network is a combination of activities and events that describes the logic of the project. There is one definite start and ending of the point. So network we start event and our end event. Activities and events and network. World wide area network WWW construction network okay. So there is simple network. This is a simple network. A network is the event. This is an activity, again an event, again an activity. The C is one activity, the B is different activities. This is an event. This is an event. This is a dummy activity. And that dummy activity and application just this is a network. This is an activity or paid time. Just activity represent. You can activities. Many activities activity event node. Again we are adding some activity here. Again we are adding something here. Again from here something is going on here. Again some activity. Network. So network. Bar chart milestone better in the area networks construction scheduling. Construction scheduling scheduling bar chart, milestone chart. Third one, network. So network representation, head of an arrow represents the chart of an activity and tail of an arrow represents its end. Repeat. Activity description and its estimated completion time are written along with the arrow. An activity in the network can be represented by a number of ways. By number of its head and tail events, that is 10 to 20 etc. By a letter code, that is A, B. Sadhana event 10, 20 event number 1, 2 activity normally A, B. All those activities which must be completed before the start of activity under consideration are called predecessor activities. Predecessor activity and successor activity and
all those activities which must be complete before the starting of activity under ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോ ചുമര് കെട്ടണം എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അതിന് മുന്നിലെ പ്രീഡിസസർ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രീഡിസസർ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും തറ കെട്ടണം എന്നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രീഡിസസർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറ കെട്ടുന്നത് ചുമര് കെട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തറ കെട്ടുന്നതിന്റെ സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുണ്ട് activity which is used to maintain predefined precedence relationship only during the construction of the project is called a dummy activity dummy activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ dummy activity is represented by a dotted arrow and does not consume any time and resource അപ്പോൾ നോർമലി dotted arrow ആണ് നമ്മൾ dummy activities ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് only dotted arrows അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാം വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് an unbroken chain of activity between any two events is called path അപ്പോൾ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈവന്റ്സ് തുടക്കത്തിലുള്ള ഈവന്റ് ആയാലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈവന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസാനം ഒരു ഈവന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഈവന്റ് ടു ഈവന്റിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കും ഓക്കെ ആ ഈവന്റിനുള്ളിൽ പല പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അതാ പറഞ്ഞ an unbroken chain of events there will be so many paths പല പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു പാത്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതൊരു പാത്ത് ഒരുപാട് പാത്ത് ഉണ്ടാവും അവസാനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കഴിഞ്ഞു പ്രൊജക്ട് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഈവന്റിനും ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈവന്റിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഈവന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഈവന്റ്സ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പാത്തുകളുണ്ട് ഇതൊരു പാത്താണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഇതുപോലെ ഇതിലൂടെ ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലൂടെ പോയി ഇതിലെ പോയി ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കയറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയും പാത്ത് ഒരുപാട് പാത്തുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദേ ആർ കോൾഡ് പാത്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രിഡിസസർ ആൻഡ് സക്സസർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിഡിസസർ ആൻഡ് സക്സസർ ഈവന്റ്സും ഉണ്ട് പ്രിഡിസസർ ആൻഡ് സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈവന്റ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രിഡിസസർ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രിഡിസസർ പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിട്ടില്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രീ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് അതുപോലെ ഈവന്റ്സ് 2, 3, 4, 5 ആർ സക്സസർ ഈവന്റ് ടു 1 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റിന്റെ സക്സസർ ഈവന്റ്സ് അല്ലേ 2, 3, 4, 5 ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ ഈവന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോ ദേ ആർ സക്സസർ ഈവന്റ്സ് ഈവന്റ്സ് 2, 3, 4 ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ 2, 3, 4 നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ഈവന്റ്സ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയും ഇനി ഈവന്റ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ഈവന്റ് 2, 3, 4 നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ഈവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് അതുപോലെ 1, 2, 3, 4 ആർ പ്രിഡിസസർ ഈവന്റ് ടു 5 5ന് മുന്നിലെ സാധനമാണ് 1, 2, 3, 4 നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഇപ്പോ 5ന് മുന്നിലെ സാധനമാണ് 1, 2, 3, 4 ഇതെന്താണ് 5ന്റെ പ്രിഡിസസർ ഈവന്റ് ആണ് അതുപോലെ 1ന് ശേഷമുള്ള സാധനമാണ് 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സക്സസർ ഈവന്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം പറയാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നിലും സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷമുള്ളത് എന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റ എയറോയിൽ മാത്രം മുട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഒരു എയറോക്ക് തൊട്ട് മുട്ടിയിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പ്രിഡിസസർ സക്സസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിഡിസസർ സക്സസറിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എ എന്ന് ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി മുകളിലാണ് എഴുതുക അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ പ്രിഡിസസർ ഏതാണ് പ്രിഡിസസർ ഉണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി എക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഈവന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പ്രിഡിസസർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇത് ഈവന്റ്സ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ എന്നുള്ള പറഞ്ഞതിന്റെ സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോറി എക്ക് പ്രിഡിസസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സക്സസർ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എയുടെ സക്സസർ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിയും ഇയും കറക്റ്റ് സി ആൻഡ് ഇ ഇതിൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട സാധനത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ആണ് എ കഴിഞ്ഞപാടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി അല്ലേ അതാണ് സ്റ്റാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസസർ ഓർ സക്സസർ ഇനി ബി എടുത്തോ നിങ്ങൾ ബി എടുത്തു ബിയുടെ പ്രിഡിസസർ ഏതാണ് ബിക്ക് മുന്നേ വല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി മാഷ് വെറുതെ വെക്കാം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നോ പ്രിഡിസസർ ബിക്ക് മുന്നേ ഒന്നുമില്ല ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇവന്റ് നിന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്ക് മുന്നേ വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇതാ ഡിയും ഉണ്ട് ഇയും ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ഇനി അടുത്ത സിയിലോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ സിയിലോട്ട് പോവാം
സിയുടെ പ്രിഡിസിസർ ഏതാണ്? സിക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ എ. സിയുടെ സക്സസറോ ഇ ആണ്. ദേ ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസിസർ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ. സിക്ക് തൊട്ട് മുട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്. ആ സ്റ്റാറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡി എടുക്കും മക്കളെ. നിങ്ങൾ ഡി എടുത്താൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? ഡിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസിസർ ബി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ ഇ. ഇനി ഇ എടുക്കൂ. ഇയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസിസർ ഏതാണ്? സിയും ഡിയും ആണ് അല്ലെ. സിയും ഡിയും എന്താണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസിസർ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ അതർ പ്രിഡിസിസേഴ്സ്? എ ആൻഡ് ബി. ഇക്ക് സക്സസർ ഉണ്ടോ? ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ഈ എന്നത് സക്സസ് ആയി. ഇനി അതിന് മുകളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇയുടെ ഇപ്പുറത്ത് എന്തില്ല? ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിഡിസിസർ ഈവൻസും സക്സസർ ഈവൻസ്, അതുപോലെ പ്രിഡിസിസർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ സക്സസർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിഡിസിസർ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കൊന്നും കടന്നില്ല. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരുപാട് സക്സസർ, ഒരുപാട് പ്രിഡിസിസേഴ്സ്, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരുപാട് ഈവൻസ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. അല്ല ഒരുപാട് പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണാം. അപ്പോ ബൈ, സി യു. പഠിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടാ. ബൈ.